નમસ્કાર મિત્રો આજે આપણે પોસ્ટ ઓફિસની એક એવી સ્કીમ વિશે વાત કરવાના છે આપણે કે જેમાં તમારા પૈસાની બચત તો થશે જ પરંતુ સાથે સાથે તમને ઇન્સ્યોરન્સ પણ મળી રહેશે। ઇન્સ્યોરન્સ મતલબ કે માની લો કે પોલિસી લીધા પછી પોલિસી ધારકનું વચ્ચે મૃત્યુ થયું હોય તો તેના પરિવારને જેટલા રૂપિયાનો વીમો લીધો હોય એ વીમો મળે છે અને સાથે સાથે બોનસ મળે છે। તો પોસ્ટ ઓફિસની આ યોજનાનું નામ છે ગ્રામ સંતોષ યોજના। હવે મુખ્ય જે યોજનાની વાત કરીએ તો आरपीएलआई मतलब के रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस। रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस जैसे ये टोटल 6 प्रकारनी योजनाओं चलावे छे। एमां सौथी लोकप्रिय जो कोई योजना होय तो ते छे ग्राम संतोष योजना। अने ग्राम संतोष योजना जैसे एना लेवाना जैसे तमने हूँ 5 कारणों कहीं आपूँ तो सौप्रथम तो जैसे आ एक सरकार चलावे छे मतलब के 100% जैसे एमां तमारा पैसा जैसे जवानो कोई पण चांसीस नहीं होतो। जे पण त्यारे पण तमे पॉलिसी लेवा जशो त्यारे तमने कही देशे कि आटला वर्षनी पॉलिसीमां तमने आटलो बेनिफिट मळशे, आटलो डेथ बेनिफिट मळशे। त्यार पछी बीजा नंबरनी वात करीए आपणे तो जे प्राइवेट कंपनीओ जे छे अत्यारे प्रीमियम जे वर्षमां तमे भरो अथवा तो महीनामां जे तमे भरो छो तो ए प्रीमियम जे होय छे एना करતાં अनेक गणो ओछું प्रीमियम आमां तमारे भरवुं पड़े छे। त्रीजा नंबरनी वात के एमां तमारे ओछा प्रीमियममां तमारे वधारे बोनस मळे छे मतलब के बधी स्कीमों करતાં बोनस तमने आमां वधारे मळे छे। त्यार पछी वात करीए मित्रों के जो तमे पॉलिसी लीधा पछी अमुक वर्ष पछी अमुक समय पछी तमारे जो लोननी जरूर पड़ी होय पैसानी जरूर पड़ी होय तो आमां तमे लोन पण लई शको छो। 5मा नंबरनी वात करीए तो आमां तमने टेक्समां घणो बधो छूटछाट आपे छे। कलम नंबर 80C हेठळ टैक्स जैसे में बेनिफिट मळे छे मतलब कि आ योजना में टैक्स जैसे ना के बराबर आपे छे मतलब कि तमने तमाम पूरेपूरू रिटर्न मळे छे। तो ग्राम संतोष योजना पॉलिसी विषे तमाम माहिती आपणे आ विडियोना माध्यमथी जाणीशुं। एक वखत तमे आ विडियो जोई लेशो तो तमारे बीजो विडियो जोवानी जरूरियात नहीं पड़े मित्रों कारण के आमां तमाम डिटेल जैसे आपी छे अने साथे साथे ए पण आपणे केल्क्युलेशन करीशुं कि तमारी जेटली पण उमर होय 25 वर्ष 30 वर्ष 35 वर्ष अथवा तो 50 वर्ष तो एमां तमारे वार्षिक प्रीमियम केटलुं भरवुं पड़े तो एना विषे आपणे विगतवार वात करीशुं। आपणे तो विडियोने लास्ट सुधी जोता रहेजो। तो चालो शुरू करीए। એ તમે જોઈ શકશો સૌપ્રથમ તો આપણે વાત કરીશું કે ભાઈ ગ્રામ સંતોષ યોજના શું છે એના વિશે ડિટેલમાં વાત કરીશું આપણે। ત્યાર પછી મની બેક ક્યારે અને કેટલું રિટર્ન મળશે તમને વ્યાજ સહિત મળશે, કોણ આ પોલિસી લઈ શકશે, પાત્રતા, ઉંમર મર્યાદા, ત્યાર પછી વીમાની રકમ કેટલી મળશે, મૃત્યુ લાભ તમને ડેથ બેનિફિટ કેટલો મળશે, ત્યાર પછી બોનસની ગણતરી કેવી રીતે કરવી તો એના વિશે ચર્ચા કરીશું આપણે। પોલિસી વચ્ચે બંધ કરવી હોય તો કરી શકાય કે નહીં, લોન મળે કે નહીં અને સાથે સાથે તમારી ઉંમર પ્રમાણે प्रीमियमनी गणतरी केवी रीते करवी बराबर। हवे बात करिए मित्रों के आ योजनानो लाभ आ पॉलिसीनो लाभ कोण कोण लई शके छे। तो आ योजना फक्त ग्रामीण विस्तारमां वसता लोको जे छे तमाम लोको जे स्त्री पुरुषो होय तमाम लोको आ योजनानो लाभ लई शके छे। योजनानो लाभ लेवा माटे उंमરના क्राइटेरियानी वात करिए तो 19 થી 55 वर्षनी वच्चे तमारी होवी जोईए उंमर। वीमो ओछामां ओछो 10,000 थी लई अने 10 लाख रुपया सुधीनो वीमो तमे लई शको छो। मानी लो कि तमारा घर में 4 सभ्यो छे तो दरेक 10-10 लाख रुपयानो पॉलिसी लई शके छे परंतु कोईपण एक व्यक्ति मैक्सिमम 10 लाख रुपयानी पॉलिसी लई शके छे। भारतना ज लोको विदेश में वसता होय तो तेवा लोको आ योजनानो लाभ लई शकता नथी। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस मुख्य 6 प्रकारनी योजनाओं चलावे छे जेमां तमने जणावी दो मित्रों के ग्राम संतोष योजना कि जेमां एक नक्की करेली उमर तमारी होय, दाखला तरीके तमे जे नक्की करेली कि भाई 35 वर्ष पछी मने लाभ मळवो जोईए, 40 वर्ष 50 वर्ष 58 वर्ष अथवा तो 60 वर्ष तो ए उमरनी अंदर जे तमने लाभ मळशे जे पण तमे सिलेक्ट कर्यो हशे ते मैक्सिमम 60 वर्षमां तमारुं क्लोज थई जतुं होय छे। ग्राम सुरक्षा जे छे तो ए 80 वर्षनी उमरे कां तो तमने ए जीवंत होय तो तमने बेनिफिट मळे अथवा तो तमारा परिवारने जे पण बेनिफिट होय तमने मळवा पात्र होय छे। त्यार पछी ग्राम सुविधा छे, ग्राम सुमंगल छे, ग्राम प्रिया जे बाल जीवन वीमो तमे करावी शको छो, चिल्ड्रन पॉलिसी 10 वर्षना बाळक होय तो। त्यार पछी वात करीए युगल सुरक्षा के जे एक ज पॉलिसीमां पति पत्नी बंनेनो वीमो तमे लई शको छो। परंतु आ 6 पॉलिसी जे छे एमांथी बेस्ट कोई पण योग्य छे मतलब के लोकोनी पॉप्युलर छे वधारे जो इन्वेस्ट करता होय तो ए छे ग्राम संतोष एंडोमेंट इंश्योरेंस। तो ग्राम संतोष पॉलिसी जे छे एना विषे आपणे तमाम माहिती आ विडियोना माध्यमथी जाणवाना छे। ग्राम संतोष वीमामां पर 1000 रुपया दीठ 48 रुपया बोनस तमने वार्षिक मळे छे। एनुं एक उदाहरण तमने हूँ जणावुं मित्रों कि मानी लो कि तमे 5 लाख रुपयानो वीमो लीधो छे तो 5 लाखनुं वार्षिक
₹24,000 તમને બોનસ મળશે, જે તમને મુદત પૂરી થઈ ત્યારે અથવા તો પોલિસી ધારકનું વચ્ચે કોઈ મૃત્યુ થયું હોય તો તેના પરિવારને મળે છે, જેના વારસદાર હોય એને. આગળ વાત કરીએ મિત્રો, એક ઉદાહરણથી આપણે આ પૂરેપૂરા પ્લાનને આપણે સમજીએ કે માની લો કે તમારી ઉંમર અત્યારે 25 વર્ષની છે અને વીમો તમે ₹5 લાખ લેવા માગો છો. વીમા પોલિસી મુદત કેટલા વર્ષની છે? તો તમે 10 વર્ષ, 15 વર્ષ, 20 વર્ષ, 25 વર્ષ કે 30 વર્ષ, બરાબર. તમે જેટલો લાંબો વીમો લેશો, લાંબા સમયનો વીમો લેશો, તો એટલો તમને પ્રીમિયમ જે છે ઓછું ભરવું પડશે. તો અહીંયા આપણે 20 વર્ષનું ઉદાહરણ લઈએ કે ભાઈ તમે 20 વર્ષ માટે તમે વીમો લેવા માગો છો. મતલબ કે તમારી આજે 25 વર્ષ છે, જ્યારે 45 વર્ષની ઉંમર થશે ત્યારે તમારી પાકતી મુદત આ વીમા પોલિસીની થઈ જશે. તો તમારે 20 વર્ષ સુધી કન્ટિન્યુ તમારે પૈસા ભરવાના રહેશે. તો તમે મંથલી ભરી શકો, 3 મહિને ભરી શકો, 6 મહિને અને વાર્ષિક. તમને જે યોગ્ય લાગતો એ પ્રમાણે તમે ભરી શકો, બરાબર. પરંતુ 6 મહિનાના વાર્ષિક ભરશો તો તમને ફાયદો થશે, એ આપણે આગળ વાત કરીશું. વાર્ષિક પ્રીમિયમમાં કેટલા પૈસા ભરવા પડશે તો એના વિશે આપણે વાત કરીએ. આપણે અહીં કોષ્ટકમાં તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે ભાઈ પ્રવેશ એન્ટ્રી જે છે 25 વર્ષ, પરિપક્વતા ઉંમર 46 વર્ષ, પોલિસી મુદત કેટલાની? 20 વર્ષની છે, વીમા રકમ જે છે ₹5 લાખ અને પોલિસી પરિપક્વતાની તારીખ કેટલી છે? તો કે 1/1/2047. એની આસપાસ તમારી પોલિસી પાકી જશે. બીજી ખાસ બાબત તમને જણાવી દઉં મિત્રો કે આર્ટિકલ જે છે એની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં રાખી દઈશ, તો ત્યાંથી તમને પૂરેપૂરી માહિતી જે છે મળી જશે. પરંતુ એક વખત તમે આ વિડીયો તમે જોઈ લો, ત્યાર પછી આ માહિતી જે છે તમારે 1-2 વખત વાંચો એટલે તમને તમામ માહિતી ખ્યાલ પડી જશે. 5 લાખનો 20 વર્ષ માટે તમે વીમો લીધો છે તો કુલ હપ્તા તમારા આવશે 250. સમય જે છે, સમયની વાત કરીએ તો દર મહિને તમારે ભરવા પડશે કેટલા રૂપિયા? ₹1955 તમારે ભરવાના રહેશે. તો ટોટલ 20 વર્ષમાં તમારી ટોટલ અમાઉન્ટ જે છે કેટલું થશે? ₹4,88,750. તો ₹4,88,750 જો તમે દર મહિને સિલેક્ટ કરશો તો આટલા રૂપિયા તમને ભરવા પડશે. પરંતુ તમે એ જ પૈસા જે છે 6 મહિના અહીંયા તમે ભરો, 6 માસિકે ભરો, મતલબ કે એડવાન્સ 6 મહિનામાં તમે ભરી દો તો તમારા ટોટલ હપ્તા કેટલા આવશે? તો કે 41 હપ્તા આવશે. દર 6 મહિને તમારે ભરવાની રકમ કેટલી આવશે? ₹11,455. અને ટોટલ રકમની વાત કરીએ તો ₹4,69,655, બરાબર. તો આટલો ફરક પડે છે, તમે જોઈ શકો છો. સેમ 20 વર્ષની પોલિસી 5 લાખનો વીમો તમે લીધો છે, પરંતુ મહિને, 6 મહિને અને વર્ષ દિવસ 4,88,000, એની બદલે અહીં થોડું ઘટી ગયું 4,69,000. હજી પણ ઘટી જશે. 1 વર્ષે તમે એડવાન્સ તમે ભરી દેશો, બરાબર, તો તમારા હપ્તા ટોટલ કેટલા થશે? 20 હપ્તા તમારા થશે. અને દર વાર્ષિક વર્ષે તમારે કેટલા રૂપિયા તમારે ભરવાના રહેશે? ₹22,435. ટોટલ અમાઉન્ટ કુલ રકમની વાત કરીએ તો ₹4,48,700 તમારે આસપાસ ભરવાના રહેશે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા 4,88,750, એની જગ્યાએ તમારે અહીંયા ₹4,48,700 તમારે ભરવાના રહેશે. તો 20 વર્ષમાં તમને લગભગ ₹40,000-40,000 ફાયદો થશે. બોનસ કેટલું મળશે એના વિશે વાત કરીએ મિત્રો. તો 20 વર્ષનું બોનસ જે છે કેટલું મળશે? તો 1000 દીઠ મેં તમને હમણાં કીધું એ પ્રમાણે કે ₹48 બોનસ તમને મળે છે. તો વાર્ષિક બોનસ કેટલું થયું 5 લાખનું? ₹24,000. ₹24,000 જે છે એના ગુણ્યા આપણે 20 કરીએ, મતલબ કે આપણે 20 વર્ષની પોલિસી લીધી છે એટલા માટે. તમે જો 25-30 વર્ષ તો એના ગુણ્યા તમારે 30 કરવાના હોય છે. તો 20 કરી કેટલું મળશે આપણને? ₹4,80,000 જેટલું બોનસ તમારું મળશે. પરંતુ એમાં તમને ટર્મિનલ બોનસ જે છે ₹1,000 એક્સ્ટ્રા મળતા હોય છે. તો ટોટલ બોનસની વાત કરીએ ₹4,81,000 તમને બોનસ મળવાપાત્ર રહેશે. હવે ટોટલ અમાઉન્ટની વાત કરીએ, 20 વર્ષમાં તમને મળવાપાત્ર રકમ કેટલી છે? તો કે ભાઈ કુલ બોનસ જે છે ₹4,81,000 મળશે. ત્યાર પછી તમે ₹5 લાખ વીમો લીધો છે તો એ ₹5 લાખ તમને મળવાપાત્ર રહેશે. ટોટલ અમાઉન્ટની વાત કરીએ તો ₹9,81,000 તમને 20 વર્ષ પછી મળવાપાત્ર રહેશે, બરાબર. હવે માની લો કે 20 વર્ષની અંદર પોલિસી ધારકનું કોઈપણ કારણોસર મૃત્યુ થયું હોય તો એને શું બેનિફિટ મળશે એના વિશે પણ આપણે થોડી ચર્ચા કરી લઈએ આપણે. પરંતુ એના માટે એક ઉદાહરણ આપણે તમારે જોવાનું રહેશે. માની લો કે એક ઉદાહરણથી આપણે સમજીએ કે પોલિસી ધારકનું 20 વર્ષની પોલિસી છે, તેમાં પોલિસીના 10મા વર્ષે એનું મૃત્યુ થયું હોય તો સૌપ્રથમ તો એને જે 5 લાખનો વીમો લીધો છે તો એ મળશે. જો 10 લાખનો વીમો લીધો હોય તો 10 લાખ મળશે. આપણે અહીંયા 5 લાખનો લીધો છે તો ₹5 લાખ મળશે. ત્યાર પછી 1 વર્ષનું બોનસ તમને કેટલું મળશે? તો કે ₹24,000. તો 10મા વર્ષે મૃત્યુ થયું છે તો આપણે 24 × 10 કરવાના
તો કેટલા થશે? 2,40,000 રૂપિયા. તો 2,40,000 રૂપિયા અને પ્લસ 5 લાખ રૂપિયા તમને મળવા પાત્ર રહેશે. ટોટલ અમાઉન્ટ કેટલી થશે? 7,40,000 રૂપિયા જે છે એ મળવા પાત્ર રહેશે. તો તે જ પ્રમાણે તમે માની લો કે ભાઈ 5મા વર્ષે મૃત્યુ થયું હોય તો 24,000 ગુણ્યા 5 કરો, બરાબર? તો જે રકમ આવશે અને 5 લાખ છોડી દો તો એ આવશે. ત્યાર પછી 12મા વર્ષે, 15મા વર્ષે, 17મા વર્ષે, તો જેટલામાં વર્ષે અવસાન થયું હોય તો એના ગુણ્યા 24 કરશો તો એ રકમ મળશે અને પ્લસ 5 લાખ રૂપિયા વીમો તમને મળવા પાત્ર રહેશે. ત્યાર પછી તમારે કોઈ પણ પ્રીમિયમ ભરવું નથી પડતું. ડાયરેક્ટ તમને જે છે ક્લેમની પ્રક્રિયા કરશો ત્યાં જઈને તો તમને મળવા પાત્ર રહેશે અથવા તો મળી જશે. પરંતુ શરત શું છે? પોલિસી ચાલુ તમારી હોવી જોઈએ અને બધા જ પ્રીમિયમ જે છે સમયસર ભરાયેલા હોવા જરૂરી છે. વાત કરીએ મિત્રો કે વચ્ચે જો પોલિસી બંધ કરવી હોય તો કરી શકાય કે નહીં? તમે વચ્ચે પોલિસી બંધ કરવી હોય તો મિત્રો કરી શકો, પરંતુ મિનિમમ તમારે 3 વર્ષ પોલિસી ચાલુ રાખવી પડશે. જો 3 વર્ષની અંદર જો પોલિસી બંધ કરી દેશો તો તમને 1 પણ રૂપિયો મળવા પાત્ર રહેશે નહીં. પરંતુ 3 વર્ષથી 4 વર્ષની વચ્ચે જો તમે પોલિસી બંધ કરશો તો તમને બોનસ જે આપણે પર 1,048 રૂપિયા મળે છે એ તમને બોનસ નહીં મળે, પરંતુ તમારી જે રકમ જમા થઈ હશે એમાંથી અમુક ટકા ગવર્મેન્ટ કાપી અને તમને આપી દેશે. પરંતુ તમે 5 વર્ષે જે છે પોલિસી બંધ કરશો અથવા તો 5 વર્ષ પછી ગમે ત્યારે પણ તમે પોલિસી બંધ કરો તો તમને બોનસ મળશે અને તમારી જે જમા થયેલી રકમ પણ તમને મળવા પાત્ર રહેશે. પોલિસી લેવા માટે ક્યાં જવું, બરાબર? તો એના વિશે પણ હું તમને થોડું જણાવી દઉં કે નજીકની પોસ્ટ ઓફિસમાં તમે જઈ શકો છો, ગ્રામીણ ડાક સેવક અથવા તો ટપાલી ડાયરેક્ટ એજન્ટ પાસે તમે જઈ શકો છો, અથવા તો ઓનલાઈન કરતા હોય તો ઇન્ડિયા પોસ્ટની વેબસાઇટ ઉપરથી તમે ઓનલાઈન લઈ શકો છો. પરંતુ હું તમને સજેસ્ટ કરીશ મિત્રો કે તમે ડાયરેક્ટ જે છે તમારી નજીકમાં જે પણ પોસ્ટ ઓફિસની બ્રાન્ચ હોય તો ત્યાં તમે જઈ અને ડોક્યુમેન્ટ જમા કરાવી અને કમ્પ્લીટલી જે છે તમે પોલિસી લઈ શકો છો. કારણ કે આપણે 15-20 વર્ષની પોલિસી લેવી હોય તો કોઈ પણ મિસ્ટેક ના થાય એ બેઝિક જરૂરિયાત છે. ડોક્યુમેન્ટની વાત કરીએ આપણે તો આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, જન્મ તારીખનો પુરાવો જેમાં તમે સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ અથવા તો જન્મનું પ્રમાણપત્ર આપી શકો છો, રહેઠાણનો પુરાવો, રેશન કાર્ડ, લાઇટ બિલ અથવા તો સરપંચનો દાખલો કે ભાઈ તમે આ ગામના રહેવાસી છો, 2 પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા, આટલી ડોક્યુમેન્ટ તમારે લઈને જવાનું રહેશે. વારસદાર તરીકે તમે મેક્સિમમ 3 નામ લખી શકો છો. તમારા પરિવારમાંથી કોઈ પણ 3 વ્યક્તિને લખવા હોય તો લખી શકો છો. હવે વાત કરીએ મિત્રો કે જો તમારી ઉંમર જે છે કોઈ પણ ઉંમર હોય અને 5 લાખનો વીમો તમે લેવો હોય 20 વર્ષ માટે તો તમારે કેટલું વાર્ષિક પ્રીમિયમ આવશે તો એનું કોષ્ટક અહીં આપેલું છે તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. 30 વર્ષ માટે, 35 વર્ષ માટે, 40 વર્ષ માટે, 45 વર્ષ માટે અને 50 વર્ષ માટે. તો આ આર્ટિકલની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં રાખી દઈશ તો ત્યાંથી તમને પૂરી માહિતી મળી રહેશે. મિત્રો આમાં તમને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો, પરંતુ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરી લેજો, શેર કરજો અને ચેનલ ઉપર નવા આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો.